ठीक है, बिल्कुल जिथे मन नहीं बचता किसी गल का वह विरोध करना बनता है। कई बार हो सकता भी जी साड़ी ढिल है, चलो अपने कहीं तो असी कोशिश कर रहे हैं कि बैटर से बैटर हो सके, पर कई बार होंगे भी हाँ जोड़े बंद जिन्हों की बढ़िया नहीं उन्होंने मन में आ सकती है भी ये बंदे ठंडे नहीं कर रहे कुछ, इस करके उन्होंने खुद आप DC नाल गल करन दी करी है। मैं उन्होंने किसानों वीरों का जिन्होंने उत्थे पहुँचे DC नाल जिहड़ी गलबात हुई है सारे सारे पता है कि एक शलाघायोग कदम है। मैं तो कहना भी हर किसान नूं लीडरां दे गल नहीं है कि ना कोई लीडर हैगा ना कोई जथेबंदी का मैंबर है, गल इन्नी है कि हर बंदे नूं ही लीडर बनना पਊ। जे कहूँगा भी मैं खड़े हाँ डंडा लेके मैं सोफा लेके खड़े हैं ठीक है, तो आ काम करना पਊगा। हम ये नहीं गल होगी भी हाँ प्रधान जी आ जाओ तुसी, प्रधान जी चढ़ियाले वाले मैं तो जी गया गा भी आ जाओ जी तुसी अभी तां मिलना ना। हुण इहदा एक रूपरेखा जी अलग तैयार करनी पਊ। जे मैनूं ये लगता भी जिहड़ा हुण बेर है एक TC वाला हो गया, क्योंकि उन्हें जिहड़ा सिस्टम करना था करीब हले ये है कि सानूं जिहड़ा पक्का अवार्ड वो नहीं मिलिया कि आपां कोशिश कर सकते हैं। गल तो हुण यही है जिहड़ी दो जवाब देने विच गल बन रही है, एक मता है जे तुसीं सारे सहमत होंगे उस मते नूं पास करो, जे नहीं सहमत होंगे तो उन्होंने रिजैक्ट कर दो। ध्यान नाल सुनने वाली गल है। देखो गल एक है जी, प्रधान साहब जोड़े रोड संघर्ष कमेटी के प्रधान ने जिले के उन्होंने पता है, उन्होंने मन को पता है, उन्होंने टीम को पता है कि उन्होंने किन्ने तसल्ली बख्श काम कराया नहीं कराया, उन्होंने पता है। मैनू पता है कि मैं अपना तसल्ली बख्श काम कराया या नहीं कराया, पर हुण किसानों का एक सिस्टम है वो कहते भी असीं एक हुण एक ऐसी टीम मतलब तैयार करनी है जिहड़ा हुण असीं धरना लाने जा रहे हैं, डिपेंड नहीं करना। उन्होंने मैनू भी ये गल कही भी तेरे ते भी डिपेंड नहीं करना भी हाँ असीं तैनूं बुलाइए उत्थे जाके तूं उत्थे बैठ के जाके उस तरह की साडे मन की गल नहीं। मैं कहा भी दसो क्या करना चाहिए, वो कहते भी देखो असीं अलग अलग जथेबंदियों नाल गल करी है भी जिहड़ियां किसान जथेबंदियां ने सिद्धूपुर हो गई, होर भी 4 जथेबंदियां उन्होंने ये गल कही है भी देखो जी गल ये है जिहड़ी तुहाडी नुमाइंदगी चल रही है असीं तुहाडा साथ देण नूं तुहाडे धरने दे विच तैयार है, पर उन्होंने तैयार नहीं है भी मतलब एक दिन बैठ के तुहानूं समर्थन दे आवांगे भी दूए दिन आना नहीं। साडी जथेबंदी तुहाडे नाल प्रॉपर बैठे। देखो मेरा एक चीज़ है असीं प्रधान साहब नूं बेनती करते हैं, देखो जिहड़ी रोड संघर्ष कमेटी है वो जिले की कमेटी है, उसकी नुमाइंदगी जी आप फॉर्म तैयार कर लगे हैं वो उन्होंने नुमाइंदगी रहूगी, जथेबंदियों की नुमाइंदगी भी रहूगी, हर पिंड से एक टीम बनूगी उसकी भी नुमाइंदगी रहूगी, हर बंदे की रहूगी। ये अभी जो हम कर लगे हैं रोड संयुक्त किसान मोर्चा, रोड संयुक्त किसान मोर्चा उन्होंने एक मतलब ना देन लगे हैं। जोड़ा जो संयुक्त आ जाता है, संयुक्त का सिस्टम ये है भी उस जी टीम अपनी काम कर रही है वो बजाए 4 जथेबंदियां वो नाल होर काम कर रही, उन्होंने भी उन्नी ही नुमाइंदगी इस धरने च आप देनी है, क्योंकि ये नहीं है कि आप आपे ही नुमाइंदगी करके वो करिए, वो जथेबंदियां भी नुमाइंदगी देनी पड़ेगी, वो संयुक्त जोड़ना पड़ेगा। जे गल ये भी अपना जो फॉर्म अपना जो परिवार है उन्होंने आप बढ़ाने की कोशिश करोगे भी 4 से 10 जथेबंदियां अपने नाल इस धरने च बैठन। एक तो यह है कि जोड़ा रोड संघर्ष कमेटी का भी मैंबर होगा जी, ये एक मैं तुहानूं साफ कर दिना जी रोड संघर्ष कमेटी है उन्होंने टीम रहूगी, जोड़ा साडा कुराली तो लैके IT सिटी तक जोड़ा ये रोड है जे दूजे जिस तरह हम डेरा बस्सी वाले जुड़ना चाह रहे हैं वो आप अलग मतलब कर लेंगे। इस ये है कि जोड़ा अपना बनाना है सारा सिस्टम ये कोई प्रधानगी नहीं चुनी जानी, ना कोई प्रधान हो, ये कमेटी बनाई जानी। कमेटी के कमेटी 10 बंदियां की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है, 15 की भी हो सकती है। वो कमेटी के रोड संघर्ष कमेटी का मैंबर हो जी अपनी हुण तक नुमाइंदगी करती है, ठीक है जी।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਡੇ 28 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕਰੂਗੀ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੰਡ ਕੇ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੂਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਰੋਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ DC ਨੂੰ, DRO ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਡ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਤਾ ਉੱਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਰੋਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਊਗੀ, ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਘੱਟ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗੀ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਆਹ ਆਪਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ DC ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਤੇ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਾਹੇ DC ਕਹੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਹੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ 11 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ DC ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਹੁਣ 10 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਐਂਟੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਐਂਟੀ ਹੋ ਜੂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਦਨਾਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਗੜਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। CM ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਰੋਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ
CM ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ठीक है जी, ਆਪਾਂ भी चिट्ठी लिखी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਮੰਗਿਆ। ਡੈਲੀਗੇਟ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਭੇਜਣੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਬੰਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਆ ਗਈ ਹੈ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਉੱਧਰ ਤੋਂ ਮੇਲ ਆ ਗਈ ਵੀ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸਮਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ 5 ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ CM ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠ ਦੇਵਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚੋਰ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਠੋਕ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੀ ਆਪਣੀ, 2 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਰੜ ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਜਾਂ 7 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਟੀਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੌੜਿਆਂ ਕੁੱਟ ਤਾਂ ਭਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੌੜਾ ਕੁੱਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਟਾਰਗੇਟ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਪਰਸੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। 11 ਵਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ DC ਘਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਆ ਗੱਲ ਹੈ ਹੈਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੈ ਫਲਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣਾ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਊਗਾ ਉਸੀ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਰੋਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾ ਰੇਟ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਲੇਮ ਆਊਗਾ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਮਿਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕੁਦਰਤੀ ਆਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰੇਟ ਕਰੀਬ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ 20 ਲੱਖ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਗਡਾਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਿਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਿਆ, ਆਪਣਾ ਵਧਾ ਗਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰਿਆ। ਉਸ ਕਲੇਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਧਵਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਵੇ ਝੱਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ, ਕਮੇਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਰੀਬ ਚੜਿਆਲੇ ਦੇ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਕਾਲਾ ਬਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਧਰਨਾ ਦੇਖਿਆ ਨੇੜੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰੋਡ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਉਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਊਗੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ ਜੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੂੰਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਮਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੀਰ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਨ 'ਤੇ ਨਾ ਲਾਣ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ MLA ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗਾ ਹਲੇ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਲੇ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਵੀ ਫੇਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਨੰਬਰ 1, ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਹੁਣ DC ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋੜ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਤਾਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ DC ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ DC ਨੇ, ਚਲੋ ਦੇਖੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ DC ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਗਏ DRO ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਏ। DRO ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਸ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਿਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ। ਦੂਏ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਾਣੀ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ DC ਨੇ ਬੜਾ ਗਲਤ ਉਹ ਕਰਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਏ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ DC ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, DC ਕੋਲ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੇਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ ਜਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂ। DC ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਪਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਖੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਖੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੜਨਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂਗੇ ਪਰ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 30 ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਨਗਾਰੀ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਕਦੇ ਚੜਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਕਦੇ ਵਿੱਗੇ ਮਾਜਰੇ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਏਕਾ ਨਹੀਂ। ਏਕਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸਨੇ ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਖਤਮ ਕਰਿਆ। ਜਦ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਮਿਲੂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਊਗਾ ਬੁਲਾਵਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਡ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵਧੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚੁਕਾਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੁਮਲਾ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਰੇਟ ਉਹੀ 60 ਲੱਖ ਹੈ, ਉਹੀ 25 ਲੱਖ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਾਫਟ ਕਾਰਡ ਭੇਜਿਆ ਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਚੁਕਾ ਕੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣੀ। ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਆ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਉਤਾਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜੁਮਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੁਮਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਖਤਮ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਣਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਆਣੇ ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਲਾਲਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੁੜਕੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਵਾਰਡ ਰੋਕ ਤੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਰੋਕ ਤੇ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿੱਦਣ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ DRO ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾਓ, ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੈ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੀ WhatsApp 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਿਓ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੈ ਗਏ। ਪਰ ਦਲਾਲ ਨੇ, ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਦਿਖਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਖਾ ਨਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ 1% ਏਜੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦਮ ਪੈਸੇ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। 60-65% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰੋ ਇਸੀ ਰੇਟ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ ਵੀ 65% ਇਸ ਰੇਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਰਡ ਕੱਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਈ ਵਾਰਡ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਠੋਕ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਰਡ ਪੱਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਧਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਡ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਿਆ, ਵਧਿਆ, ਲਿਸਟ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹਲੇ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਹਲੇ ਵਧਾਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਵਧਾਈ ਜਦੋਂ ਕੱਚੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੱਚੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਈ। ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਊਂਗੇ, ਪਰ ਲਿਸਟ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕੱਚੀ ਲਿਸਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਦੌਲਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਤਗੜਾ ਲੈਣਾ ਪਊ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੈਠਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਲਿਖਤ 'ਚ ਲਿਓ ਜੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਸੁਝਾਅ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2-4 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਮਤੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਾਣੇ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਕਿਆ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਧਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਮਤੇ 'ਚ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਤੇ 'ਚ ਪਾਓ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਠੰਡੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੁਝਾਅ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਟੀਮ 'ਚ ਹੋਵਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਆਓ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਓ, ਸਾਰੇ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੋ। ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਡੇ ਲੰਬੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਐਡੇ ਸੁਝਾਅ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ, ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਾਂ ਲਿਸਟ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਣਾ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਧਰਨਾ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਧਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਨਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਸਜਾਓ ਉਰੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਉਰੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕੱਚਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹੀ ਪੱਕਾ। ਜੇ ਪੱਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 95 ਹੈ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ 30 ਹੈ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਗਿਆ 2-4 ਲੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਆਜ ਜੋੜ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਮੂਲ ਤੇ ਪੀੜ ਪਵਾਉਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ 4.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਡੀਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਿਉਂ ਉੱਧਰ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ 1 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਊਗਾ? ਉਹਦੇ ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ ਆ ਦਾਲਾ ਵਾਲਾ ਆ 4.5 ਦੇ ਰਿਹਾ 5 ਦੇ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਮੁੜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਰਾਫਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਰਡ ਸਹੀ ਹੈ ਪੱਕਾ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਪੱਕਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਡਰਾਫਟ NHA ਦੇ ਰਸਤੇ ਭੇਜਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮਿਲ ਹੈਗੀ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਆ ਫੜ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ,